Hi everyone, my name is Rupinder Kaur and in this lesson I'm going to teach you about sentences. Usually ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਇਟ ਐਂਡ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਸੋ ਦੈਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਲਸ 'ਚੋਂ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੇ ਡੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੇ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਇਟ ਫਸਟਲੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ It is nothing else but a set of words that is complete in itself मतलब कुछ words होंगे ने जिन्होंने जो आप कलेक्ट कर लिए तो एक particular meaning बन जाए and वो complete sense बनाता होवे and then उस तो बाद की है there are different types of sentences otherwise ਜਿਹੜੀਆਂ types ਆ we take it as declarative interrogative and so on but ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ like different type of sentence formation ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਤਲਬ same sentences ਨੂੰ different ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ so first is simple sentence then is complex then compound and compound complex so basically these are 4 types जिन्हां ਨੂੰ ਅਸੀਂ use ਕਰਨਾ alternatively अपनी writing ਜਾਂ speaking ਦੇ ਵਿੱਚ in order to get high scores so ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ type of sentences ਨੂੰ differently ਕਰਾਂਗੇ with proper explanation and example so that concept ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ clear ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ problem ਨਾ ਆਏ ਕਿ sentence ਦੇ ਵਿੱਚ variety ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ how to make different type of sentences in IELTS so let's start with simple sentence first of all so simple sentence ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ independent clause ਹੁੰਦਾ now ਹੁਣ ਦੋ terms ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ clause ਦੂਸਰਾ independent clause ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ then later on we will move to simple sentence back clause ਇੱਕ group of related words ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ collectively use ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ part of sentence ਹੁੰਦੇ ਨੇ means contribute to what a sentence is so clause is a group of related words used together as a part of sentence so means ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ words ਹੈ ਜਿਹੜੇ sentence ਨੂੰ contribute ਕਰਦੇ ਹਨ makes a part of the sentence ਤੇ clause ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ part ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ one is subject other thing is verb ਔਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ predicate so ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ sentence ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ Rohan kicks the ball Rohan is subject first part and this thing is predicate so Rohan kicks the ball subject plus predicate overall एक ही हो गया एक clause हो गया now clauses are of two types one is independent second is dependent जिस चीज़ का completely अपने आप दे विच एक meaning बन जाए that is called independent clause ये जिहड़ा है this is independent clause दूसरा होएगा डिपेंडेंट जिहड़ा जिहदा इस सेंटेंस के बिना कोई मतलब नहीं बनता ठीक है एंड ईट्स चॉकलेट्स एंड ईट चॉकलेट्स कुछ पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जो नाल एक इंडिपेंडेंट होर चीज़ नहीं होएगी लाइक रोहन किक्स द बॉल एंड ईट चॉकलेट्स ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ ਬਟ ਈਟ ਚੌਕਲੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਆ ਮੀਨਸ ਜਿਹਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਧੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਰੋਹਨ ਕਿਕਸ ਦਾ ਬਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਰੈਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ and expresses a complete thought ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ apart from that ਹੋਏਗਾ I like chocolates so ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ complete sentence ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ subject ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ predicate ਹੈ so ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ proper simple sentence ਬਣਾ ਲਿਆ including subject and predicate और ये एक कंप्लीट थॉट नू प्रेजेंट कर रहा ਇਹਦੀ सेंस बन रही है सेंटेंस की सो दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस एंड वी कॉल इट एज
ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੇਕ ਥੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਆਈ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਸਬਜੈਕਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ੀ, ਦੈਨ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਈ ਯੂ ਯੋਰ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਓਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਲੈਸ ਸਕੋਰਸ। ਇੰਨੇ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕੰਬਾਈਨ ਮੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ 15 to 20 ਵਰਡਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟ ਦੈਟ ਇਜ਼। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਕਲੌਜ਼ ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼, ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਦੋਂ ਬਣੂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ। ਕਲੌਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਟਡ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੁਗੈਦਰ ਐਂਡ ਮੇਕ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਫਿਰ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਜਿਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। So a simple sentence is also called an independent clause, means ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਚੋਕਲੇਟਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੀਨਿੰਗ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਅ predicate. So this is all about simple sentence. And now it comes to compound sentence. ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ 2 or more ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਜ਼ਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਬਾਏ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 or more ਜਾਂ ਦੋ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ਸ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਬਾਏ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ। ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਵਨ ਇਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ, ਅਦਰਸ ਆਰ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆਈ ਲਾਈਕ ਚੋਕਲੇਟਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਆਈ ਲਾਈਕ ਚੋਕਲੇਟਸ ਐਂਡ ਆਈ ਲਾਈਕ ਰਾਈਸ ਪੁਡਿੰਗ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਆਈ ਲਾਈਕ ਚੋਕਲੇਟਸ ਬਟ ਆਈ ਡੂ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਰਾਈਸ ਪੁਡਿੰਗ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਲਾਈਕ ਫॉर ਐਂਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਫੈਨ ਵੋਇਸ। ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਸੋ ਫॉर ਐਂਡ ਨੋਰ ਬਟ ਔਰ ਯੈਟ ਸੋ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਲਦੋ ਆਉਂਦਾ ਦੈਟ ਆਰ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਏ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਯੂਜਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ। ਮੀਨਸ ਮੇ ਬੀ ਚੋਕਲੇਟਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਐਂਡ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਲਾਈਕ ਕਾਰਸ ਐਂਡ ਬਾਈਕਸ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੌਮਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੌਮਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਪ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਚੋਕਲੇਟਸ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਈ ਲਾਈਕ ਰਾਈਸ ਪੁਡਿੰਗ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ 2 independent clauses. So the third type is complex sentence.
ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼। ਦੈਨ ਵੀ ਡਿਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਨਾਓ ਹੇਅਰ ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਐਂਡ ਅ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼। ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੈਟ ਆਫ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਮੇਕਸ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਂਸ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇਟ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋ ਬਟ ਵਾਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਬਿਗਿਨਸ ਵਿਦ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਥੀਸ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ conjunctions after, before, because, although, when, since, if, whenever, unless, while, so that, even though and wherever। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ subordinating conjunctions ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ when you are asked to write complex sentence। So here ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਚੋਕਲੇਟਸ, ਇਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਲਾਈਕ ਚੋਕਲੇਟਸ ਕੌਮਾ ਆਈ ਹੈਵ ਐਕਸਪਲੋਰਡ ਅ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫਲੇਵਰਸ। ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੋਕਲੇਟਸ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫਲੇਵਰਸ। ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਐਕਸਪਲੋਰਡ ਅ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫਲੇਵਰਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਲਾਈਕ ਚੋਕਲੇਟਸ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਚੋਕਲੇਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਟੇਸਟ, ਬਿਕੋਜ਼ these comes in varieties, because these are not that sweet। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਕੁਆਇਟ ਸਿੰਪਲ, ਚੋਕਲੇਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਚੋਕਲੇਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ these are not very sweet। one thing, मतलब ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ complete independent clause ਦੇਤਾ ਨਾਲ these are not very sweet। ਕੀ ਚੀਜ਼ not very sweet? chocolates। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, that is because these come in various flavors। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ these come in various flavors, ਕੀ ਚੀਜ਼? it does not make sense। so I like chocolates because these come in various flavors। now it comes to the fourth and the last type, that is compound complex sentence। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣੂਗਾ ਐਂਡ ਇਹ ਲੈਂਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੀ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਮੇ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਇਹਦੀ ਜੋ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ contains at least 2 independent clauses, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ I like chocolates and I like rice pudding, ਉਹ 2 ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਐਂਡ 1 or more dependent clauses। dependent clause ਕੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, these have great taste and texture, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 2 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, 1 ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਐਂਡ 1 or more ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਚਾਹੇ 2 ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ, 3 ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਮਿਨੀਮਮ 1 ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਨ ਬॉयਜ਼ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ? ਆਫਟਰ, ਬਿਫੋਰ, ਆਲਦੋ, ਵੈਨ ਐਵਰ, ਵੇਅਰ ਐਵਰ, ਉਹ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਿਫੋਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਮਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਫੋਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ? ਏ। ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਪੁੱਟ ਅ ਕੌਮਾ ਬਿਫੋਰ। ਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਐਂਡ ਤੋਂ, ਬਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਔਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਹੈ ਇਹ ਚੋਇਸ ਵਾਲਾ ਔਰ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਿੰਨ ਇਹ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੌਮਾ ਲਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਚੋਕਲੇਟਸ ਕੌਮਾ ਐਂਡ ਆਈ ਲਾਈਕ ਰਾਈਸ ਪੁਡਿੰਗ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਕੌਮਾ ਲੱਗੇਗਾ ਐਂਡ, ਬਟ ਜਾਂ ਔਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਾਂ ਮੇ ਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬਚ ਗਏ, ਸੋ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਫੈਨ ਬॉयਜ਼ ਦੇਖ, ਨੌਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾ ਲੱਗੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗੇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ? ਕੌਮਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਿਨੀਮਮ ਐਂਡ ਵਨ ਔਰ ਮੋਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ। ਆਲਦੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? ਕਿਹੜਾ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ? ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ। ਆਲਦੋ ਆਈ ਲਾਈਕ ਰਾਈਸ ਪੁਡਿੰਗ comma but I enjoy having chocolates because these have great taste and texture। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਂਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੋਨੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੌਮਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਲਦੋ ਆਈ ਲਾਈਕ ਰਾਈਸ ਪੁਡਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆ, ਕੌਮਾ ਬਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਆਈ ਇੰਜੋਏ ਹੈਵਿੰਗ ਚੋਕਲੇਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਥੀਸ ਹੈਵ ਗ੍ਰੇਟ ਟੇਸਟ ਐਂਡ ਟੈਕਸਚਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੈਟਸ ਇੱਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੂਲ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫॉर ਸਿੰਪਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਂਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੂਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਬੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਰਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜਸਟ ਗੋ ਫॉर ਇਟਸ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਲੌਜ਼ਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 4-5 ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਓ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਓ and you will never ever find any difficulty to make different type of sentences।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਰੈਂਡ ਫਾਰਮ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਬ ਨੂੰ ਆਈਐਨਜੀ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਓ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਨੋਟ ਆਫ ਦੈਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਸਮ ਨੋਟਸ ਵਿਦ ਯੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ you will learn it, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। and I hope this video would definitely help you to raise your band scores. do subscribe my channel। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ you can write in comment section। do like this video, share as much you can। thank you।